गौरकृपा घनीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्यानौमि पुनः पुनः राधाकृपामयं गोपो श्रीगुरुदिनतारकं प्रभुं श्री गौरगोपालं भक्त्यानौमि पुनः पुनः हाजारो लम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिग्गच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्वदीकृतं जेन तं सततं वन्दे नित्यानन्दजगद्गुरुं श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजनकृपानिधे गौरप्रेमप्रदानाय श्रीसीतापतये नमो राधिनीस्वरूपाय गौराङ्गसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमाद्यं पण्डितं मुदा श्रीगौराङ्गकृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरप्रेमप्रदायैव सर्वत्र समदर्शिने नारायणसुताय च श्रीमन्नरहरये नमः बर्हापिरभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कुम्भकण्डं स्मेतशुभगमुखं सादरनस्तुवेणुं श्यामं शन्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुगतिशतवृतं ब्रह्मगोपालधीशं नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधाफलो शालिने गुणमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्णो प्रियावरियसी प्रेमविभुक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणं अदोरिनो विघ्नशो यशाङ्घ्रि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् आचतुर्वदनो ब्रह्मा
দিবাহুর পর হরি অভালো লোচন শম্ভু ভগবান বদরায়ণী যং প্রভজন্তমনুপেতমপেত কৃত্যম দৈপায়ন বিরহ কাতর অজুহাব পুত্রিতি তন্ময়াতয়া তরবয়োগিনী দুস্তং সর্বভূত হৃদয় মুনিমানতস্মি তমাদিদেবং করুণানিধানম তমালভদ্রম শ্রীকাবতারম অপারো সংসার সমুদ্র সেতুম ভজামহে শ্রীভাগবত স্বরূপম বংশাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমো। জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীবী গোপাল ভট্ট দাসের রঘুনাথ ভক্তি ভরে বন্দি ছয় গোসাইয়ের চরণ যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। জয় গৌর ভক্তবৃন্দ গৌর যাদের প্রাণ সবে মিলে দেহ মোরে পিতায় গৌর ভক্তিদান পিতায় গৌর হরি বল পিতায় গৌর হরি বল পিতায় গৌর হরি বল জয় জয় নিতায় গৌর হরি হরি বল। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणा निधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तो सोए हुए भक्तों को हे रात जगाओ तो मेरे राम हमारे तुले इस पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तब सुखे सागुरु निर्धन के सहारे हो तुम सुखे सागुरु हो निर्धन के सहारे हो इस तन में समाये हो मुझे प्राण से प्यारे हो नीतिमाला जो तेरी नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं सबका सेवक हूँ तेरी चरण का चिराग हूँ। मैं सबका सेवक हूँ तेरी चरण का चिराग हूँ। नहीं रात भुलाना मुझे इस जग में अकेला हूँ। तेरी दार का भिखारी हूँ मैं मेरा दोष मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मुझको अपना लेना। पिताय गौर हरि बोल हरि बोल। आज के गुरु पूर्णिमा तिथि এটি আমাদের বৈষ্ণব স্মৃতিশাস্ত্রে এমন কোনো ঘোষিত তিথি নয়।
আজকে মূল তিথি হচ্ছে সনাতন গোস্বামী পাদের তিরোধান তিথি। আচার্যবর্য সনাতন গোস্বামী পাদ এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন যাদের উপরে নির্ভর করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বিশ্বের বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, তারই একটি বিশেষ স্তম্ভই হচ্ছে সনাতন গোস্বামী পাদ। আজকে এই তিথিতে তিনি অপ্রকট লীলায় প্রবেশ করেন। এই জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব মাত্রেই কি গৃহী কি ত্যাগী, আজকের তিথি বিশেষভাবে তাদের উদযাপনের বিধান বা নিয়ম হচ্ছে সনাতন গোস্বামীর জীবন আলোচনা করা, তার অবদান, তৎকর্তৃক প্রণীত যে সমস্ত গ্রন্থ সমূহ তার সম্মুখ আলোচনা, এবং সর্বশেষ তার বিরহ সূচক যে মহাজনী পদ রয়েছে সেগুলো কীর্তন বা পাঠ কর্তব্য। আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিয়ম হচ্ছে একমাত্র ভগবত তত্ত্ব ছাড়া আর যত পরিকর তত্ত্ব ইত্যাদি তাদের আবির্ভাব তিথি উদযাপনের বিধান হরিভক্তি বিলাসাদিতে নেই। কিন্তু তিরোধান উৎসবটি আমাদের একটা আবশ্যিক। এই তিরোধান তিথিতে উপবাসাদি করতে হয় না, কিন্তু সেই দিন বিশেষভাবে তাদেরকে স্মরণ করতে হয়। সর্বস্বামীর তিরোধান তিথি এবং মহাপ্রভুর আরার পরিকর বৃন্দের তিরোধান তিথি, এই তিরোধান তিথি উদযাপন গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের ভজনের একটা অপরিহার্য অঙ্গ। আমাদের প্রেম ভক্তি লাভের ক্ষেত্রে এই তিথিগুলো উদযাপনের একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সারা বছরে যে যে মাসে এই তিরোধান তিথিগুলো আসে সেই তিথিগুলো আমাদের অবশ্যই উদযাপন করতে হবে। সেটি সম্মিলিত ভাবে যদি ব্যবস্থা থাকে সেখানে সম্মিলিতই হবে, আর না হলে নিজে নিজে একাই বা পরিবার বৃন্দকে নিয়ে ঘরে ঘরে করতে হবে, কিন্তু করতে হবে। এর সঙ্গে আমার ভজনের অগ্রগতি অনেকটা নির্ভরশীল। এরাই হচ্ছেন পতিত পাবন, এরাই হচ্ছে এই প্রেম ভক্তি দাতা। বিতরণের দায়িত্ব মহাপ্রভু এদের উপরে দিয়ে গেছেন। তিনি দান করেছেন, কিন্তু দান করলেও জগতের জন্য দান করে সংরক্ষিত রাখলেন এই সমস্ত গোস্বামী বর্গের কাছে। এই জন্য তাদের কৃপা, তাদের স্নেহ দৃষ্টি না করলে কখনো ভক্তি লাভ হবে না। আমরা সিদ্ধ বাবাগণের জীবন যদি আলোচনা করে দেখি, তারা কি হাহাকার করছেন, হা সনাতন গোস্বামী, হা রূপ গোস্বামী, হা রঘুনাথ দাস গোস্বামী, কি ব্যাকুলতা। এগুলো ছোট ছোট জিনিস, অথচ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আজকে সেই সনাতন গোস্বামী পাদের তিরোধান তিথি, মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপা হয়ে গেল। পূর্বলীলায় তিনি জড়িয়েছিলেন রাধা গোবিন্দের নিত্য সেবায় এবং গৌরাঙ্গ অবতারে। কিভাবে তার বৈষয়িক জীবন থেকে তিনি চরমতম বৈরাগ্যের
ভূমিতে গিয়ে উন্নীত হলেন, সেটি গ্রন্থে এবং জনশ্রুতি মুখে আমি যতটুকুনি জেনেছি যথাসাধ্য আলোচনা করি। সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী ইত্যাদি ভাতৃবৃন্দ এরা মাতুলালয়ে বাস করতেন। গৌরবঙ্গে মোরগা মাধাইপুর বলে একটা জায়গা, এখন সেখানে চাক মহাপ্রভুর কৃপায় মন্দির বা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। কিন্তু আমি যখন সেখানে প্রথম যাই তখন একটা জঙ্গলাকীর্ণ স্থান ছিল। গ্রামবাসী বললেন, বাবা এটা রূপ সনাতনের ভিটে বলে কাগজপত্র রয়েছে, আপনারা এসে বসুন, এই জায়গাটাকে মানুষের সামনে প্রকটিত করুন। তো যাই হোক হয়েছে। তো ওইখানে ছিল মাতুলালয়, এবং সনাতন গোস্বামী পাদ, শ্রীজীব রূপ গোস্বামী পাদ এরা যেমন বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন তেমনি পাণ্ডিতের দিকে অগাধ। তখন অবিভক্ত বঙ্গ গৌড় বাদশার অধীন, তাই ইতিহাস হতে আমরা জানি যে নবদ্বীপ ধামের কতিপয় পণ্ডিত তারা গৌড় মন্ডলে অবস্থান করতেন এবং সেখানে তারা মহাবিদ্যালয় খুলে সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন, এবং সেইখানে সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী পাদ সংস্কৃত শাস্ত্র ভাগবতাদি অধ্যয়ন করে। এইবার বাদশাহ কর্মচারী হিসাবে কি করে তার জীবন গেল একটা দৃষ্টান্ত রয়েছে। আপনারা যারা রামকেলি গিয়েছেন দেখেছেন, একটা মিনার আছে উঁচু, সেই মিনারটা যখন তৈরি হচ্ছে, যেখানে উপর থেকে সমগ্র গৌড়ের এলাকা পুরো পরিদর্শন করা যায়, তা হোসেন শাহ উপরে উঠেছেন, কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। তা তিনি এত সন্তুষ্ট হয়েছেন, তার মিস্ত্রিকে বলছেন যে তুমি কি অদ্ভুত ভাবে এটা করেছো, কিভাবে যে করা যায় আমার তো ধারণাই ছিল না। তখন মিস্ত্রি আবেগে বলে ফেলেছে, জানাও আপনি এটা কি দেখছেন, আমি এর চাইতে আরো অনেক বেশি ভালো করতে পারি। যখন বললে আমি এর চাইতে অনেক বেশি ভালো করতে পারি, তখনই বাদশাহ আত্মসম্মানে লাগলো, আমি হোসেন শাহ, আমার কোষাগারে কি ধনের অভাব, তুমি এর চাইতে ভালো করতে পারো তো করো না। ক্ষিপ্ত হয়ে পদাঘাত করলেন। তখনকার রাজা বাদশাদের মেজাজ এরকম ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে উচ্চ স্থান থেকে পড়েই সে মহারাজা অসমাপ্ত কাজ। এখন ওই অবস্থাতেই হোসেন শাহ চিন্তা করছে যে অসমাপ্ত কাজ তো সমাপ্ত করতে হবে। তখন তিনি একজন কর্মচারীকে একেবারে ক্রোধের মাথায় বলে, শিগগিরই যাও মোরগা মাথায়। এমন ভাবে তেড়ে মেরে বললেন, সে তো ভয় দৌড়, ঘোড়া নিয়ে মুরগা মাথায় পৌঁছে যাবে। গিয়ে চিন্তা করছে আমি এলাম কেন, সেটা তো আমি ভয়ে জিজ্ঞাসা করতেই পারলাম না। বাদশাকে ভয়ে আমি জিজ্ঞাসা করতেই পারলাম না, আমাকে আসতে বলে আমি তো চলে এলাম, এখন আমি কি করব? ও খুব বিষণ্ণ হয়ে একেবারে মর্মাহত হয়ে খুব চিন্তা করছে। সেই সময় রূপ সনাতন দু ভাই দেখতে পান এবং তার পরিস্থিতি দেখে অনুমান করেন
করার পরে সনাতন বলছে, রূপ দেখো একটা কিছু ঘটেছে, চলো তো ওর সঙ্গে একটু কথা বলে দেখি। তখন গিয়ে বলছে, কি তুমি এইভাবে মনে হচ্ছে খুব উদ্বিগ্ন হয়েছ, সন্ত্রস্ত হয়েছ, আতঙ্কিত হয়েছ, চারিদিকে তাকাচ্ছ, কি তোমার এরকম অবস্থা কেন? বাদশার কর্মচারী মনে হচ্ছে তুমি? হ্যাঁ ঠাকুর মশাইরা, আমাকে এই সম্পূর্ণ ঘটনাটা বলবেন। কি আমাকে এইরকম সে ক্রোধের মাথায় বললেন, শিগগিরই যাও মোরা মাথায়। কিন্তু আমি ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম না সেখানে গিয়ে আমি কি করবো, আমি তো এখন তিন কর্তব্য বিমূঢ়। তখন সনাতন গোস্বামী পাদ বললেন যে এই মোরগা মাধাইপুরে খুব অভিজ্ঞ অভিজ্ঞ মিস্ত্রি বাস আছে, চল সব থেকে এরকম সুদক্ষ অভিজ্ঞ মিস্ত্রি তুমি নিয়ে চলে যাও। তখন সেই কর্মচারী সেই মিস্ত্রিদের যখন নিয়ে গিয়ে হোসেন শাহের সামনে উপস্থিত হলো, হোসেন শাহ তো আশ্চর্য। হোসেন শাহ চিন্তা করছে যে আমি তো বলে ফেললাম ওকে, কিন্তু কেন যাবে সেটা তো ওকে খুলে বলিনি, কাজে ও তো কোনো কুল কিনারা পাবে না। কিন্তু যখন মিস্ত্রি দিয়ে এলো তখন হোসেন শাহ চিন্তা করছে এই বুদ্ধিটা পেল বই থেকে, ওকে তো আমি আদৌ বলিনি মিস্ত্রি আনতে হবে। তো কি করে জানলো যে আমার হুকুমের মধ্যে এটাই ছিল মূল উদ্দেশ্য? তখন হোসেন শাহ জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা সত্যি কথা বলো তো, আমি তো তোমাকে খুলে স্পষ্ট ভাবে বলিনি, তা তুমি মিস্ত্রিদের কি করে আনলে? তখন বললে, জানা সেখানে দুজন ঠাকুর মশাই ছিলেন, তারা আমার মুখে সব বৃত্তান্ত শুনে তারাই বললেন যে এই ব্যাপার তুমি নিয়ে যাও তাহলেই হবে, আমি তাদের কথাই নিয়ে এলাম। তখন হোসেন শাহ চিন্তা করলেন এত দূরদর্শী তারা, এই দূরদর্শী এদেরকে যদি আমি আমার এই রাজকার্যে ব্যবহার করি তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হব। তখন তাদেরকে হোসেন শাহ নিয়ে এলেন, নিয়ে এসে তাদের ব্যবহারিক নাম ছিল অমর এবং সন্তোষ, নিযুক্ত করলেন রূপ গোস্বামী পাদকে দবির খাস অর্থ সচিব, মানে কোষাধ্যক্ষ। আর সনাতন গোস্বামী যে পদ, সে পদের নাম হচ্ছে সাকর মল্লিক। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী পদাধিকারী মতো। মূল হোসেন শাহ, কিন্তু সমস্ত কিছু মূলেই হচ্ছে ওই সাকর মল্লিক। এবং এর দাদা ছিল, তাকেও নিয়ে এলেন। এরা তিন ভাই তখন হোসেন শাহ অধীনে রাজ কর্মচারীর মধ্যে অবস্থান করলেন এবং এদেরকে পেয়ে হোসেন শাহ তার সাম্রাজ্যে বিস্তৃত ঘটালেন, অনেক সমৃদ্ধি লাভ করলেন। তারপরে এদেরকে হোসেন শাহ যতগুলো হিন্দু কর্মচারী ছিল তাদের জন্য স্বতন্ত্র একটি কলোনি প্রস্তুত করলেন। সেখানে স্বাধীনভাবে আমার যত হিন্দু কর্মচারী থাকবে তারা যেন স্বাধীনভাবে সেখানে যারা ঠাকুর ভক্ত ঠাকুর নিয়ে থাকতে পারে আর পারে, সুন্দর করে, যেটা এখন আমার রামকেলিতে গেলে মদন মোহন মন্দির দেখি, ওটা ছিল সেই এলাকা। এইভাবে চলছিল। চলতে চলতে উড়িষ্যার বেশ কিছু অংশ হোসেন শাহ দখল করে নেয় এবং একবার ষড়যন্ত্র করেন তিনি পুরী জেলাটাকেও আক্রমণ করবেন, প্রয়োজন হলে যদি জগন্নাথ মন্দির আক্রমণ করতে হয় করতে হবে।
এবং এই জন্য সনাতন গোস্বামী পাদকে বললেন তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে। সনাতন গোস্বামী বললেন যে না জানাব, আপনি আমাকে অন্য দায়িত্ব দিন, আমি পালন করব, কিন্তু আপনি শ্রী জগন্নাথ দেবের অমর্যাদা করবেন আর সেটাতে আমার পক্ষে সহযোগিতা করা সম্ভব নয়। প্রশংসা বিরূপ হয়ে গেলেন সনাতন গোস্বামীর প্রতি। এই সময় মহাপ্রভু সান্নিধ্য লাভ হয়। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পরেতে চিন্তা করলেন আমি যে সমগ্র বিশ্বে আমার এই বৈদিক ধর্ম, গৌড়ীয় বৈষ্ণবটাই, বৈষ্ণব ধর্ম হচ্ছে একমাত্র বৈদিক ধর্ম, এই বৈদিক ধর্মকে স্থাপন করতে গেলে এই দার্শনিক ভিত্তিভূমি চাই, এটি সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে এবং তার জন্য যোগ্য প্রতিনিধি চাই। এরা তো চিহ্নিত দাস পূর্ব লীলা থেকে। মহাপ্রভু রামকেলিতে যখন উপস্থিত হবেন তার আগেই রূপ সনাতনের বৈরাগ্য এসে যায়। সে বৈরাগ্যের পেছনে একটা কারণ ছিল, কারণ হচ্ছে দুর্যোগময় রাত্রি প্রশংসা জরুরি কাজে ডেকে পাঠিয়েছে রূপ সনাতনকে। তা সে দুর্যোগময় রাত্রি ঝড় বৃষ্টি চলছে আর তার মতো যাচ্ছে। তা যেতে যেতে রাস্তার ধারে কথা ভেসে আসছে ঘরের ভেতরে, স্বামী স্ত্রীকে কথা বলছে। স্ত্রী বলছে হ্যাঁ গো, এই দুর্যোগময় দিনে রাস্তায় বেরিয়ে মনে হচ্ছে কারা যাচ্ছে বলো তো, যেখানে আমরা নিজেরাই বেরোতে পারছি না, অথচ কারা যাচ্ছে, কি প্রয়োজনে যাচ্ছে। তখন সেই স্বামীটা বলছে কে যাবে বলো, এক যাবে কোনো পশু টশু, আর না হয় পরের গোলাম। যে পরের গোলাম তাকে প্রভুর আজ্ঞা পালনের জন্য সর্বক্ষণই তৎপর থাকতে হয়। তাদের ঝড় বৃষ্টি অনুকূল প্রতিকূল এই সমস্ত বিচার থাকে না। ওই কথাগুলো কানে এলো, আর এমনি তো গ্রন্থানুসরণ করতে করতে তাদের জন্মসূত্রে পাওয়া বৈরাগ্য সেটি ক্রমে ক্রমে জেগে উঠছিল। তখনই ঔদাসীন্য এসে গেল সনাতন গোস্বামী এবং রূপ গোস্বামী পাদে। মহাপ্রভুর সংবাদ তারা প্রাপ্ত হলেন এবং গোপনে গোপনে মহাপ্রভুর সঙ্গে পত্রাদির মাধ্যমে যোগাযোগ রাখবার চেষ্টা করলেন। তখন মহাপ্রভু রামকেলিতে এসে উপস্থিত হলেন। হওয়ার পরে সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভু, হরিদাস সঙ্গে ছিলেন আর সমস্ত ভক্তবৃন্দ। গভীর রাত্রিতে সনাতন গোস্বামী এবং রূপ গোস্বামী পাদ শ্রীমন মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন। মহাপ্রভু তাদের অঙ্গীকার করলেন, করে বললেন তোমরা চিন্তা করো না, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তোমরা বিষয় বন্ধন থেকে নিশ্চয় মুক্ত হবে। শক্তি সঞ্চার করে মহাপ্রভু তাদের নাম রাখলেন রূপ সনাতন। ছিল অমর সন্তোষ, তারপরে হলো দবির ঘাস এবং সাকর মল্লিক, আর মহাপ্রভু নাম রাখলেন সনাতন গোস্বামী, সনাতন এবং রূপ। মহাপ্রভু তো চলে গেলেন। এইবার ওই বাদশার সঙ্গে সেই উড়িষ্যাতে আক্রমণ করতে যাবেন না, তার জন্যই হোসেন শাহ বন্দি করে রেখে দিলেন সনাতন গোস্বামী পাদ। আর রূপ গোস্বামী পাদ স্বেচ্ছাকৃত ভাবে সনাতন গোস্বামী পাদকে বলে আমার দ্বারা
আর চাকরি করা সম্ভব নয়, আমি স্বেচ্ছা অবসর নিচ্ছি। নিয়ে চলে গেলেন। চলে যাওয়ার সময় বললেন, দাদা আমি তো চলে যাচ্ছি, কিন্তু তুমি তো এইভাবে আটকা পড়ে গেলে, যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমি বিশ্বস্ত একজন ব্রাহ্মণের কাছে আমি কিছু স্বর্ণ মুদ্রা গচ্ছিত রেখে যাচ্ছি, যদি তুমি প্রয়োজন মনে করো তাহলে এই যে জেল রক্ষীগণ, কারারক্ষী রয়েছে, এদেরকে যদি ঘুষ দিতে হয় তুমি সেই অর্থ থেকে ঘুষ দিয়ে এখান থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করো। সনাতন গোস্বামীপাদ কারাগারে পড়ে থাকলেন, রূপ গোস্বামীপাদ চলে গেলেন। এই অবস্থা যে কারাগারে যখন সনাতন গোস্বামীপাদ অবস্থান করছেন, তখন তার যে বিরহ, তার যে আকুতি, সেই বিরহ আকুতি নিয়েই হচ্ছে সূচক। এখানে মহাজন বলছেন, রূপের বৈরাগ্য কালে সনাতন বন্দিশালে বিষাদ ভাবে মনে মনে রূপের করুণা করি ত্রাণ কইলা গৌর হরি মধমে না কইলা স্মরণে। জেলখানার মধ্যে পড়ে পড়ে চোখের জলে হাসছে, যে গৌর সুন্দর, তুমি আমার ছোট ভাই রূপকে এমন ভাবে কৃপা করলে সে সহজেই বিষয় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চলে গেল, কিন্তু আমার কর্মবন্ধন এখনো খণ্ডন হলো না, আমি এইভাবে পড়ে রইলাম। মোর কর্মদোষ ফাঁদে হাতে পায়ে গলে বাঁধে রাখি আছে কারাগারে ফেলে। এই দোষ তো অন্য কারণ নয়, এটাই আমার প্রারব্ধ কর্ম। এই প্রারব্ধ কর্ম ভোগ যতক্ষণ শেষ না হবে ততক্ষণ বেরিয়ে গেলেও আমি সফল হতে পারবো না। শাস্ত্র বলছে কর্মফল ভোগের দ্বারাই ক্ষয় হয় এবং ক্ষয় করতে হয়, ভোগের দ্বারা ক্ষয় না করলে সেটি স্থায়ী হয় না। তাই মোর কর্মদোষ ফাঁদে হাতে পায়ে গলে বাঁধে রাখি আছে কারাগারে ফেলি আপন করুণা পাশে দৃহ করি ধরি কেশে চরণ নিকটে লহ তুলি। একা একা জেলখানা, তার মধ্যে এইভাবে মহাপ্রভু চরণের শরণাগতি। এই মুহূর্তে প্রভু একমাত্র তুমিই পরিত্রাতা, তুমি যদি আমাকে এখান থেকে উদ্ধার না করো আমি নিজের প্রচেষ্টায় এখান থেকে উদ্ধার হতে পারবো না। আমার দশাটি কেমন প্রভু তুমি তো সর্বান্তর্যামী, তুমি তো জানো, তবু আমি বলছি আমার দশা কেমন। অগাধে পশ্চাতে অগাধ চলো দুই পাশে দাবানল সম্মুখে সাধিল বেদ বান সম্মুখে সাধিল বেদবান। একটা হরিণ, সে আক্রান্ত হয়েছে, আত্মরক্ষার জন্য যখন পালাতে যাচ্ছে তখন দেখছি কি পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখছে বিশাল জলাশয়, ওই জলে ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া পেছনে আর কোনো যাবার রাস্তা নেই। আবার দুই পাশের দিকে তাকিয়ে দেখছে দাও দাও করে দাবানল জ্বলছে, তাহলে হয় জলে ঢুকতে হবে আর না হলে দুদিকে দাবানলে তুলে মরতে হবে। তাহলে সম্মুখে যায়, সম্মুখে যখন সে ছুটছে সম্মুখে সাধিল ব্যাগ বান, সম্মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছে একটা ব্যাগ, সে হরিণটাকে লক্ষ্য করছে, লক্ষ্যটা স্থির হলেই বানটা ছুটবে। ঠিক কাঁদতে কাঁদতে সনাতন গোস্বামী পাদ প্রভু চরণে বলছেন, এ প্রভু আমার দশা ঠিক তাই,
কাতরে হরিণী ডাকে পড়িয়া বিষম পাকে, এইবার করো করো পরিত্রাণ। যদি বলো আমি কি পরিত্রাণ করব, না, তুমি পরিত্রাণ করো, প্রমাণ আছে। তাই যখন পরিত্রাণ করেছ, করে থাকো, আমাকে কেন তুমি করবে না প্রভু? কোথায় পরিত্রাণ করেছি? জগায় মাধায় হেলে বাসুদেব অজা মিলে, অনাশে করিলে উদ্ধার। জগায় মাধায় তাদেরকে তুমি প্রতি পাবার মতো উদ্ধার করলে তো প্রভু। বাসুদেব কে? বাসুদেব ভাগবতে বর্ণিত রয়েছে। পুণ্ড্রক এ নিজেকে বাসুদেব নামে ঘোষণা করেছিল এবং দ্বারকাধীশকে বলেছিল যে বাসুদেব তো আমি, তুমি কেন নিজেকে বাসুদেব বলে লোক প্রতারণা করছ? দ্বারকাধীশ তার প্রতি কৃপা করে তাকে মুক্ত করলেন। অজামি তাকে তো তুমি কৃপা করেছ প্রভু। অনাশে করিলেই উদ্ধার, এ দুঃখ সমুদ্র ঘরে নিস্তার করহ মোরে। তোমা বিনে নাহি হেন আর, তোমা বিনে নাহি হেন আর। হেন কালে একো জনে অলক্ষিতে সনাতনে, পত্র দিল রূপের লিখন, পত্র দিল রূপের লিখন। রাধা বল্লভ দাসী মনে হইল আশ্বাসী, পত্র পড়ি করিলা গোপন। সনাতন গোস্বামী পাদ মহাপ্রভুর চরণ পাবার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। রূপ গোস্বামী পাদ বেরিয়ে পড়লেন। যখন মহাপ্রভুর সান্নিধ্য পাবার জন্য জানতে পারলেন মহাপ্রভু বৃন্দাবনের পথে, তখন সেই মহাপ্রভুর সঙ্গ করবার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। যাওয়ার সময় সনাতন গোস্বামী পাদকে পত্র লিখলেন। সেই পত্রের বক্তব্যই ছিল যে তোমার জন্য আমি এক দিব্য ঘরেতে স্বর্ণ মুদ্রা রেখে দিলাম, তুমি সেই স্বর্ণ মুদ্রার দ্বারা কারারক্ষীকে প্রলুব্ধ করে যেন তেন প্রকারে তুমি মুক্ত হয়ে চলে এসো। শ্রীরূপের বড় ভাই সনাতন গোসাই বাদশাহী হইয়াছিল, শ্রীরূপের পত্র পায়া বন্দী হইতে পলাইয়া, কাশীপুরে গৌরাঙ্গে ভেটিলা। কিভাবে তিনি জেল থেকে মুক্ত হয়ে পালিয়ে গেলেন কবিরাজ গোস্বামী পাদ চরিতামৃতে উল্লেখ করেছে। প্রশংসা বেরিয়ে গিয়েছে, উপস্থিত ছিলেন না রাজধানীতে, সৈন্য সামন্ত নিয়ে আক্রমণ করতে বেরিয়ে চলে গিয়েছে বন্দিশালে সনাতন গোস্বামী পাদ। তা সেই কারারক্ষী তার সঙ্গে কথোপকথন করতে করতে, আর তখনকার দিনে তো এখন যেমন আধুনিক যুগ তা তো নয়, ওই জেলখানার মধ্যে থাকলেও তাদের শৌচাদি কাজের জন্য ওই কোমরে দড়ি বেঁধে বাইরে নিয়ে যেতে হবে। জেলখানার মধ্যে সেসব ব্যবস্থা ছিল না। এখন কারারক্ষীকে বলছে যে ভাই, তোমাকে আমি এত এত স্বর্ণ মুদ্রা দিব, তুমি আমাকে মুক্ত করে দাও, এবং আমি তোমাকে কথা দিলাম যে আমি মুক্ত হয়ে একেবারে মক্কায় চলে যাব।
আমি আর কোনোদিন দেশে ফিরবো না। এই জন্য আমাকে যদি খুঁজেই কেউ না পায় তাহলে তোমার উপরই কিছু হবে না। তো স্বর্ণ মুদ্রার পরিমাণের কথা শুনেই তো কারারক্ষী খুব লোভ হয়ে গেল। তখন বললো যে দেখো, কিন্তু তুমি যে তোমাকে যে আমি ছেড়ে দেব একটা তো অজুহাত চাই। কি অজুহাত তোমাকে আমি এমনি ছেড়ে দিতে পারি? তখন বললেন শোনো, বলবে যে আমি বাইরে শৌচা দিতে গিয়েছিল আর দারুকা কেটে বন্ধন রজ্জুটা কেটে ও পালিয়ে চলে গেছে। তাহলে বাচ্চা তোমাকে আর কোনো শাস্তি দেবে না। আর তুমি যা পাবে, কোনোদিন যদি চাকরি নাও করো আর তোমাকে খেতে খেতে হবে। তখন কারারক্ষী সে অর্থ লোভে গোসাইকে ছেড়ে দিলেন। যখন ছেড়ে দিলেন, সনাতন গোস্বামী পাদ ঈশান বলে খুব অন্তরঙ্গ বিশ্বাসী একজন সঙ্গী ছিল, তাকে নিয়ে গভীর রাত্রে পায়ে হেঁটে হেঁটে মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন। তা চলতে চলতে গঙ্গা পার হয়ে রাজমহল অঞ্চলে গেলে বিরাট একটা পাহাড় দেখা যায়। সেই পাহাড়টা কিন্তু বিশাল, মোটামুটি ধানবাদের ওদিক থেকে প্রাচীরের মতো পাহাড়টা এসে পাটনার দিকে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে, ভারলপুরের দিকে। এবং এই পাহাড়টা অতিক্রম করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। তার জন্য ওই সমস্ত আদিবাসীরা তারা চেষ্টা করে করে দু তিনটা ওই পাহাড় পার হওয়ার জন্য পথ তৈরি করেছিল। তার মধ্যে একটা পথ হচ্ছে গরিবদার পথ। সেইখানে উপস্থিত হলেন সনাতন গোস্বামী পাদ। এখন অতিক্রম করতে হবে, অতিক্রম করতে গেলে ওটা আবার অন্য রাজার সীমানা। সেখানে যেতে গেলে এখনকার দিনে যেমন বর্ডার, এই দেশের মানুষ যদি বর্ডার অতিক্রম করে অন্য দেশে যায় তাহলে তাকে শাস্তি পেতে হয়, বন্দী হতে হয় এবং যেতে দেওয়া হয় না, বাধা দিতে হয় যারা কারা সীমান্তরক্ষী থাকে। তা সেখানে কিছু কিছু এখন যেমন দালাল আছে, সে দালালের সঙ্গে যোগাযোগ করলে পয়সা টয়সা দিলে ওদের সব সীমান্তরক্ষীর সঙ্গেও চুক্তি করা আছে, ওরা দিব্যি পার করে দেয়। ঠিক তখনকার দিনে তেমনি ছিল। তা যাই পারাপার করে দিতেন সনাতন গোস্বামী পাদ তাদের পরিচয়গুলো সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। এবার তাদের কাছে কি বললেন যে ভাই আমাকে তো পার করে দিতে হবে। দিনের বেলা একটু অসুবিধা, রাত্রে পার করে দেওয়া হবে। এর মধ্যে চরিতামৃতে রয়েছে যে পার করে দেবে তার যে একজন সঙ্গী সে আবার গোনা পড়া যাবে। সে তখন তাকে বলছে এই যে দুজন লোক পার হওয়ার জন্য, সীমান্ত পার হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে, তা এদের কাছে 8টা স্বর্ণ মুদ্রা আছে। ও গনে পড়ে বুঝতে পেরেছে। তাই তাহলে তো এরা যদি দিনে যেতে চায় তো দিনে পাঠানো হবে না, রাত্রি পাঠানো হবে, আর পাঠানোর আগেই হরিবোল করতে হবে। তখন গোসাইকে খুব সম্মান করছেন, আর করছেন, পরিচর্যা করছেন। গোস্বামী পাদ ভাবছে অচেনা অজানা হঠাৎ আমাকে এত সম্মান করছে, এত সমাদর করছে কেন? নিশ্চয়ের পেছনে তো কোনো স্বার্থ রয়ে গেছে। কত বড় দূরদর্শী গোসাইজি। তখন ঈশানকে বলছেন, ঈশান সত্যি কথা বলো তো, তোমার কাছে কিছু আছে কিনা? একেবারে মিথ্যে কথা বলবে না। 8টা স্বর্ণ মুদ্রা ও সঙ্গে নিয়েছে কেন? না ও সনাতন গোস্বামীর জন্য।
এইভাবে তো সব বছর ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন উনি, আর তো দেশে ফিরবেন না। তো বাঁচতে তো হবে, তো বাঁচতে গেলে তো অর্থের প্রয়োজন চাই। এক একটা স্বর্ণ মুদ্রা বিক্রি করলে যে পরিমাণ অর্থবিত্ত পাওয়া যাবে, বেশ কিছুদিন নিজেদের প্রয়োজনীয় যা কিছু সংগ্রহ করা যাবে, কোনো অসুবিধা হবে না। এই জন্য গোপনে 8টি স্বর্ণ মুদ্রা গোসাইজিকে না জানিয়ে সে সঙ্গে নিয়েছে। এখন সনাতন গোস্বামী পাদ যখন প্রশ্ন করছেন তখন আর গোপন করতে পারলে না। তখন বলছে, হ্যাঁ গোসাই, আমার কাছে মিথ্যে কথা বলে 7টি স্বর্ণ মুদ্রা রয়েছে, দাও, এক্ষুনি আমাকে দিয়ে দাও। তুমি যদি আমার কল্যাণে সঙ্গে এনে থাকো তাহলে আমাকে এক্ষুনি দিয়ে দাও। তখন 7টি স্বর্ণ মুদ্রা গোসাইজিকে দিয়ে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে গোসাইজি সেই যে গরিবটা পার করে দেবে তাকে ডেকে বললে, ভাই এটা তুমি দিয়ে নাও। সে তো আশ্চর্য, চমকে গেল যে আমি যে ধাঁধা করেছি, এদের কাছ থেকে এই জিনিসটা আমি ছিনতাই করতে গিয়ে যদি এদের মেরে ফেলতে হয় তাও ফেলবো, কিন্তু এ বুঝিল কি করে? তাহলে আমি যে গণাপড়া করেছি তার চাইতে বড় গণ, এই সব কিছু জানে। তখন কাঁদতে কাঁদতে বললেন যে গোসাইজি, না 7টি নয়, আরো 1টি আছে, 8টি, তবে আমি একটাও গ্রহণ করব না। ভালোই হলো, কারণ হয়তো একটা নরহত্যা পাপ আমি করে ফেলতাম ধনের লোভে। তো সে যখন এইভাবে আমি পেয়ে গেলাম, আমি এটা গ্রহণ করব না, এটা আপনাদেরই থাক, আমি সসম্মানে সীমান্ত পার করে দেব। গোস্বামী পাদ বললেন, দেখো এটা ছিল বলেই আজকে আমার প্রাণটা চলে যেত, কাজে সঙ্গে যদি নিয়ে যায় আবার কোথাও আমার প্রাণহানি ঘটবে, কাজে এটা তোমার কাছে থাক। আর ঈশানকে বললেন, তুমি যে একটা এখনো গোপন করে আমার কাছে মিথ্যে কথা বলে রেখে দিয়েছ, ওটা নিয়ে তুমি এখান থেকে বাড়ি ফিরে চলে যাও। ঈশানকে পরিত্যাগ করে গোসাইজি হা কৃষ্ণ হা গৌর হা গৌর বলতে বলতে ঊর্ধ্বশ্বাসে চললেন। এবং তখন তো ফোন ছিল না, এক জায়গায় সংবাদ আর এক জায়গায় পৌঁছাতে গেলে কি কষ্ট ছিল। তার সমস্ত খবরই সনাতন গোস্বামী পাদের কাছে আসছে যে মহাপ্রভু এখন কাশী ধামেতে তপন মিশ্রের গৃহে অবস্থান করছে। তখন চলতে 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 সনাতন গোস্বামী পাদের ভগ্নিপতি শ্রীকান্ত, সে কাশীর নিকটে বিরাট একটা শহর রয়েছে হাজিপুর, সেখানে হঠাৎ ডাকাডাকি হয়ে গেল। ডাকাডাকি হয়ে বলছে, আরে তুমি? হ্যাঁ, আমি সর্বস্ব ত্যাগ করে বৃন্দাবনে চলেছি। এই বেশ, তুমি ছিলে রাজার প্রধানমন্ত্রী আর তুমি এই বেশ, কি হবে, একদিন তো সবই ত্যাগ করতে হবে। তখন একটা দামি কম্বল দিয়ে দিলেন যে ভাই আমার কথা শোনো, বৃন্দাবন বড় শীতের জায়গা, অসহ্য শীত আমি জানি, কাজে তুমি এটা সঙ্গে রাখো, তাহলে তোমার অনেক সহায়তা হবে। যখন পৌঁছালেন তপন মিশ্রের আলয়ে, বেশ হাঁটতে হাঁটতে চলেছেন, তো কয়েক মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। কাজে সনাতন গোস্বামী বেশ শ্বশ্রু দাড়ি বড় হয়ে গেছে, আর বিষটাও যবনের ন্যায়। তপন মিশ্রের বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করছে, হা কৃষ্ণ বলছে। মহাপ্রভু তপন মিশ্রকে বলছেন, তপন মিশ্র দেখো, যাও, তোমার বাড়ির বাইরে দরজার সামনে রাস্তায় একজন বৈষ্ণব দাঁড়িয়ে আছে, তাকে দিয়ে এসো। তপন মিশ্র বাইরে এসে দেখছে, আরে কোন বৈষ্ণব তো নয়, একজন মুসলমান দাঁড়িয়ে আছে। তা দেখে মনে হচ্ছে কোন দরবেশ হবে। এসে বলছেন, প্রভু
না কোনো বৈষ্ণব তো নেই, কেউ আছে তো? হ্যাঁ, একজন আছে, দেখে মনে হচ্ছে মুসলমান দরবেশ করতেছে, তাকেই তুমি নিয়ে এসো। যখন নিয়ে এলেন তখনই মহাপ্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করলেন। গোসাইজি কিভাবে সেটাই বলছেন। কাশীপুরে গৌরাঙ্গে ভেটিলাম, ছেঁড়া বস্ত্র অঙ্গে মলি, মলি হাতে নখ মাথে চুলি, নিকটে যাইতে অঙ্গ হালে, অনাহার কৃষ্ণ শরীর, দুই গুচ্ছ তৃণ করি, এক গুচ্ছ দন্তে ধরি, পড়িলা গৌরাঙ্গ পদতলে। মহাপ্রভু কাছে গিয়ে শুকনো তৃণ দন্তে ধারণ করি দণ্ডবত মহাপ্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করলেন। দরবেশ রূপ দেখি প্রভুর সজল আঁখি, বাহু পসারিয়া আসে ধায়া, সনাতনে করি কোলে কাতরে গোসাই বলে, ময়ধমে স্পর্শ কি লাগিয়া, অস্পৃশ্য কামর দিন দুরাচার মুহীন, নিজ সঙ্গে নিজ ব্যবহার, ইহেন পামর জনে স্পর্শ প্রভু কি কারণে, যোগ্য নহে তোমার স্পর্শী বার, যোগ্য নহে তোমার স্পর্শী বার। মহাপ্রভু বললেন, তোমাকে আমি স্পর্শ করি নিজেকে পবিত্র হওয়ার জন্য। তারপর বললেন, তপন মিশ্র, তুমি একটা ক্ষৌরকারকে ডেকে নিয়ে এসে একে ভদ্র করো। তখন মুন্ডিত মস্তক বৈষ্ণব বেশ ধারণ করলেন, কণ্ঠে তুলসী মালা, কিন্তু পরিধৃত বস্ত্র নেই। তখন একটি নতুন ধুতি তপন মিশ্র সনাতন গোস্বামীকে প্রদান করলেন। কি দীনতা! কাঁদতে কাঁদতে সনাতন গোস্বামী বলছেন, না, যদি দিতে হয় মিশ্র, তুমি মহাপ্রভুর কোন অন্তরঙ্গ এবং বিশেষ কৃপা পাত্র, তোমার সমস্ত শরীর, তোমার শরীরের প্রত্যেকটি কণিকা পর্যন্ত মহাপ্রভুর কৃপারসে পরিষিক্ত, তাই যদি দিতে হয় তোমার ব্যবহার করা একটা বস্ত্র দাও, আমি নববস্ত্র গ্রহণ করব। তখন তপন মিশ্র নিজের ব্যবহৃত একটা দশার ধুতি গোসাইজিকে অর্পণ করলেন, মহাপ্রভুর অনুমোদন। সেইটিকেই সনাতন গোস্বামী ওই দশার বস্ত্রটাকে খণ্ড করলেন, করে বহির্বাস এবং দৈর্ঘ্যকে তৈরি করলেন, করে মহাপ্রভুর সম্মুখে মহাপ্রভুর আদেশে এই বৈরাগ্য বেশ ধারণ করলেন। ধারণ করে মহাপ্রভু বললেন, তুমি আমার সান্নিধ্যে কিছুদিন থাকো। কিন্তু সেই যে কম্বল, ভগ্নিপতি দেয়া কম্বলটা, সেটা সঙ্গেই রয়েছে। ভোট কম্বলে দেখি গায় প্রভু পুন চায়, লজ্জিত হইলা সনাতন, গৌরিয়ারে ভোট দিয়া ছেড়া এক কণ্ঠা লইয়া, প্রভু স্থানে পূর্ণ আগমন। বুদ্ধি বৃহস্পতি সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভু বারবার কম্বলটার দিকে তাকাচ্ছেন। এতই যখন সে বৈরাগ্যকে অবলম্বন করে নিলে, তখন বহু মূল্যবান এই কম্বলটা শরীরে দিয়ে আনান, বৈরাগ্য বেশি, কিন্তু বলতে পারছেন না মহাপ্রভু কিছু। সনাতন গোস্বামী অনুভব করলেন,
যে মহাপ্রভুর এটা অভিপ্রেত নয়, কিন্তু ফেলে দিলেও তো চলবে না, কারো সেবায় লাগবে। তখন ওটা নিয়ে তিনি গঙ্গার ঘাটে গেলেন, দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে কাশিতে দেখছেন অনেক সব কাঙাল ভিখারি বা কিছু কিছু ভিখারি বৈষ্ণব রয়েছে, তারা সব ছিঁড়ে কাঁথা ব্যবহার করে, জীর্ণ কণ্ঠা, তা সব কেচে শুকাতে দিয়েছে। গোসাইজি এটা কার গো, কার? আমার একটা ছিঁড়া কথা। বলে ভাই এটা তুমি আমাকে দাও আর আমার এটা তুমি নাও। সে তো প্রথমে বিশ্বাস করেনি যে কোথায় আমার একটা ছিঁড়ে কথা আর কোথায় হাজার হাজার টাকা দামের একটা কম্বল কেউ স্বেচ্ছায় দেয় আর কেউ বিনিময় করে। কিন্তু যখন কানকিশোরী করলেন সনাতন গোস্বামী পাদ, তখন সেই ছেঁড়া কাঁথাটাই প্রদান করলেন আর সেই কম্বলটি সে গ্রহণ করলেন। এইবার সেই কাঁথাটা নিয়ে যখন মহাপ্রভুর কাছে উপস্থিত হলেন, মহাপ্রভুর আনন্দ আর ধরে না। বলে দেখো সুচিকিৎসক শ্রী গোবিন্দ আমার তোমাকে চিকিৎসা করতে করতে রোগের যেন একটু রেখেই দিয়েছিলেন, এইবার তুমি সর্বপ্রকারে রোগ মুক্ত হয়ে গেলে। তাই গৌরিয়ারে ভেজি দিয়া ছেঁড়া কাঁথা লইয়া প্রভু স্থানে পুনঃ আগমন, গৌরাঙ্গ করুণা করি রাধা কৃষ্ণ নাম মাধুরী, শিক্ষা করাইলা সোনা তনে, শিক্ষা করাইলা সনাতনে। প্রভু কহে রূপসনে দেখা হবে বৃন্দাবনে, প্রভু আজ্ঞায় করিলা গমনে। তারপরে মহাপ্রভু নিজের কাছে কাশীধামে বেশ কিছুদিন সনাতন গোস্বামী পাদকে রাখলেন। রেখে এইবার তিনি শিক্ষা দিলেন। কি শিক্ষা দিলেন? এই মহাপ্রভু যে শিক্ষা দিলেন সনাতন গোস্বামী পাদকে, সেটি একেবারে সুবিস্তৃত ভাবে কবিরাজ গোস্বামী পাদ চরিতামৃতে সেটি উল্লেখ করেছেন যে আমাদের মুসলিম দরকার। সেটি হচ্ছে মধ্য লীলার বিংশ, একবিংশ, দ্বাবিংশ এবং ত্রয়োবিংশ, অর্থাৎ 20, 21 পরিচ্ছেদ, 22 পরিচ্ছেদ এবং 23 পরিচ্ছেদ। এই 4টা পরিচ্ছেদে সনাতন শিক্ষা। এই 4টা পরিচ্ছেদে কি শিক্ষা দিলেন মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামী পাদকে? না দিলেন আমাদের ভজনের যে মূল স্তম্ভ, সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন। আমি কে আর আমি কার, প্রথমে এটি আমাদের জানতে হবে। এবার আমি হচ্ছে কৃষ্ণের দাস, তাহলে কৃষ্ণকে, কৃষ্ণ কেমন, তার স্বরূপ কেমন, তার ঐশ্বর্য কেমন, তার মাধুর্য কেমন। ভগবানের স্বয়ং ভগবানের ভগবত্তা হচ্ছে 3টি বৈশিষ্ট্য। তিনি হচ্ছেন সর্বব্যাপক, এটি তার স্বরূপ, আর তিনি হচ্ছেন ঈশ্বরতত্ত্ব, স্বৈশ্বর্য পূর্ণ, আর তিনি হচ্ছেন মাধুর্য নিকেতন। তা এই 20 পরিচ্ছেদ এবং একবিংশ পরিচ্ছেদ, এই 2 পরিচ্ছেদে সম্বন্ধ তত্ত্ব সনাতন গোস্বামী পাদকে মহাপ্রভু শেখালেন এবং শক্তি সঞ্চার করলেন। তা 2টি পরিচ্ছেদ বলতে হলো কেন? না, একটি পরিচ্ছেদে বললেন ভগবানের ঐশ্বর্যের দিক, কত তিনি বিভু, কত অলৌকিক। আর 21 পরিচ্ছেদে বললেন ভগবান কত সুন্দর, কত মাধুর্য। এই সম্বন্ধ তত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা শিক্ষা দিলেন। দিয়ে এবার 22 পরিচ্ছেদে হচ্ছে অভিধেয় তত্ত্ব, ভক্তি। ভক্তি কত প্রকার, ভক্তির বৈশিষ্ট্য কি, ভক্তির স্বরূপ কি, এই ভক্তি অনুশীলনকারী কারা হতে পারে, কাদের জন্য ভক্তি সাধনা ইত্যাদি বিস্তৃত বিষয়
22 পরিচ্ছেদে বললেন, শিক্ষা দিলেন ওই তপন মিশ্রের ঘরে সনাতন গোস্বামী পাত্রে। আর 23 পরিচ্ছেদে বললেন প্রয়োজন তত্ত্ব। তার সম্বন্ধ তত্ত্ব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, অভিধেয় তত্ত্ব হচ্ছে ভক্তি, আর প্রয়োজন তত্ত্ব হচ্ছে পঞ্চপুরুষার্থ কৃষ্ণ প্রেম। এই প্রেমের স্বরূপ কি, প্রেমের বৈশিষ্ট্য কি, তার বিচিত্র বিশ্লেষণ রয়েছে। একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে সনাতন গোস্বামী পাত্র শিক্ষা দিলেন। দিয়ে তারপরে শক্তি সঞ্চার করলেন, করে বললেন, সনাতন, তোমার আগেই রূপ আমার সঙ্গে মিলিত হয়েছে, আমি তাকে তোমার মতোই, তাকেও আমি শিক্ষা দিয়েছি। সে বৃন্দাবনে গিয়েছে, এবার তুমিও সেখানে যাও। প্রভু কভু কাঁদে কভু হাসে, কভু প্রেমানন্দে ভাসে, কভু ভিক্ষা কভু উপবাস, ছেঁড়া কথা নিরানথা, মুখে কৃষ্ণ গুণগাথা, পরিধানে ছেঁড়া বহির্বাস, পরিধানে ছেঁড়া বহির্বাস। গিয়াস গোসাই সনাতন প্রবেশিলা বৃন্দাবন, রূপ সঙ্গে হইল মিলন, রূপ সঙ্গে হইল মিলন। দু ভাই যখন মিলন হলো, কি আনন্দ! ঘর্ম অশ্রু নেত্রে পড়ে, সনাতনের পদ ধরে, কহে রূপ গদ গদ বচন, কহে রূপ গদ গদ বচন। গৌরাঙ্গের যত গুণ, কহে রূপ সনাতন, হানাত হানাত বলি ডাকে, হানাত হানাত বলি ডাকে। ব্রজপুরে ঘরে ঘরে মধুপুরে ভিক্ষা করে, এই রূপে কত দিন থাকে, এই রূপে কত দিন থাকে। তাহা ছাড়ি কুঞ্জে কুঞ্জে ভিক্ষা করি, কুঞ্জে কুঞ্জে ফলমূল করে ভক্ষণ, ফলমূল করে ভক্ষণ। উচ্চস্বরে আত্মনাদে রাধা কৃষ্ণ বলি কাঁদে। উচ্চস্বরে আত্মনাদে রাধা কৃষ্ণ বলি কাঁদে। এই রূপে থাকে কত দিন, এই রূপে থাকে কতদিন। কতদিন অন্তর্মনা 56 দণ্ড ভাবনা, চারিদণ্ড নিদ্রা বৃক্ষ তলে, চারিদণ্ড ভিক্ষা নিদ্রা বৃক্ষ তলে। স্বপ্নে রাধা কৃষ্ণ দেখে, নাম গানে সদা থাকে। স্বপ্নে রাধা কৃষ্ণ দেখে, নাম গানে সদা ডাকে।
অবসর নাহি এক তিলে, অবসর নাহি এক তিলে। মহাপ্রভু নীলাচলে ফিরে যাওয়ার পরে খোঁজ নিতে যে আমার রূপ সনাতন কেমন আছে। তো যারা প্রত্যক্ষদর্শী তারা তাদের ত্যাগের কথা এবং ভজন নিষ্ঠার কথা বলতে, এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রিবাস, কবু চানা চর্বণ কবু উপবাস, পরিপূর্ণভাবে শ্রী ভগবানের চরণে নির্ভরশীল। নিজেদের দেহ রক্ষার জন্য, জীবিকা নির্বাহের জন্য বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা নেই। আর এইভাবে রূপ গোস্বামী পাদের কাছে প্রকটিত হলেন গোবিন্দজি, আর সনাতন গোস্বামী পাদের কাছে প্রকটিত হলেন মদন মোহনজি। মদন মোহনজি তিনি মথুরায় এক চৌবে ঘরে সেবিত হচ্ছিলেন, আর সেই ঘরেতে মাধুকরী করতে যেতেন সনাতন গোস্বামী পাদ। দেখতেন সব ব্রজ বালকদের সঙ্গে মদন মোহন খেলাধুলা করছে। আশ্চর্য, এখানে তুমি বাধা আছো ঠাকুর। একদিন সনাতনকে বলছে, ও সনাতন, আমি আর এখানে থাকবো না, আমি তোমার কাছে যাব। আমার কাছে তুমি কোথায় যাবে ঠাকুর? আমার তো কোনো জায়গা নেই। আজ এই গাছের তলায়, কাল সেই গাছের তলায়। কেন? একটা গাছের তলায় যদি 1 মাস থাকি, এটা আমার গাছ, একটা মমত্ববোধ এসে যাবে। তা এই যে প্রাকৃত মমত্ববোধ যখনই এটা গাঢ় হতে থাকে, তখন আমার কৃষ্ণ এই মমত্ববোধটা কমতে থাকে। তো তুমি কোথায় যাবে? যেখানে তুমি ভাববে, যেখানে যেমন ভাবে রাখবে, আমি সেখানে চললাম। দীর্ঘদিন সনাতন গোস্বামী পাদ যমুনার ধারে একটা উঁচু টিলা রয়েছে, সেই টিলাটার নাম হচ্ছে দ্বাদশ আদিত্য টিলা। কালীদহের নিকটে কালী দমন করার পরে বিষাক্ত জলে দীর্ঘক্ষণ থাকার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কাঁপছিলেন থরথর করে। রাত্রিবেলা তারা তো সারা রাত্রি সেদিন ছিলেন। দশমতী তখন দেখলেন, ও গোপাল তো শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে। তখন তিনি সূর্যদেবের কাছে আরাধনা করলেন যে, হে সূর্য দেবতা, তুমি তাপ দাও, আমার গোপাল শীতের প্রভাব থেকে মুক্ত হোক। তখন ওইখানে আদিত্য শব্দে সূর্য, সূর্যদেব 12টি বদন প্রকাশ করে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেছিলেন। এই জন্যই ওই স্থানটার নাম হলো দ্বাদশ আদিত্য টিলা। গোস্বামী পাদ সেখানে একটা ঝুপড়ির মধ্যে থাকতেন, আর মদন মোহনকে সেখানেই রেখেছিলেন। তা ওই যে আনিয়া বনের শাক, অলবনে করি পাক, ওই চুন, বৃন্দাবনের চুন বলে আটাকে, আদি করে নিয়ে এসে ওই গাছের তলে করবাতে এমনি করে গুলে নিয়ে জেলা পাকে শুকনো গোবর সংগ্রহ করা থাকতো, তার মধ্যে দিয়ে পোড়াতে, আর এমনি জঙ্গলি শাক লবণ ছাড়াই সেদ্ধ, এটাই দরকার। এটি মদন মোহনকে নিবেদন করে নিজে পেতেন, এইভাবে ভজন করতেন। একদিন মদন মোহন বলছেন, সনাতন সনাতন, মদন মোহন কি বলছ? বলছি, একটু লবণ আনতে পারিস না? রোজ রোজ এই লবণ ছাড়া আমার ভাল লাগে না। গোসাইজি বলছেন, ও ঠাকুর, তোমার জিভার তো স্বাদ আছে, লালসা আছে, তোমাকে আমার কাছে থাকা উচিত নয়।
তুমি এইখানে তো টাটকা টাটকা মাখন, রাবড়ি, সন্দেশ, ছাঁচ, মাঠা, দহি, ক্ষীর সব পেতে, আমার কাছে লবণ ছাড়া। শোনো, তুমি যাও, চলো, তোমাকে আমি ওইখানে রেখে আসি। আমার কাছে থাকতে গেলে আমার লবণও জুটবে। ঠিক যেতে বলছিস? হ্যাঁ, প্রাণ থেকেই বলছি তোমাকে, তুমি যাও। কেন? তোমাকে পাওয়ার চাইতে তোমার সুখটাই আমার কাছে বড় কাম্য। যদি বুঝি তুমি ওইখানে বেশি সুখে আছো, তাহলে এই আনন্দে আমি জীবনের সব দুঃখকে ভুলে থাকতে পারবো। আর আমি তোমাকে পেলাম, আমার কাছে থেকে তুমি যদি দুঃখ পাও, তাহলে তোমাকে পাওয়ার আনন্দটাও আমার আনন্দ রূপে আমি অনুভব করতে পারবো। ঠিক যেতে বলছিস? হ্যাঁ, সত্যি সত্যি যাও। সত্যি কি বলছি শোনা তো, যে আমার একদিন তো কৃপা পাওয়ার জন্য রাজমন্ত্রী তো পরিত্যাগ করে কাঙ্গাল হয়ে এইভাবে সে ভজন করে চলেছে, সে আমি মদনমোহন আমাকে পেয়ে বলছে যাও, যেতেই হবে। তখন গোসাইজি বলছেন, শোনো ঠাকুর, তুমি যাও, কিন্তু একটি আমার বক্তব্য আছে। কি না, তুমি চলে যাও, তোমাকে আমি আটকাবো না, আর আমি চাই তুমি যাও। কিন্তু যে প্রেম ভক্তি তুমি করুণা করে এই অধম সনাতনের বুকে দিয়েছ, যে প্রেম ভক্তির আকর্ষণে তুমি লবণ ছাড়া শাক সেদ্ধ পেতেও তুমি আসতে বাধ্য হয়েছ, তুমি চলে যাও মদনমোহন, সেই প্রেম ভক্তি যেন আমার হৃদয় জোড়া চিরকাল থাকে। গোস্বামী পাদ যখন এই বলে কাঁদছে, মদনমোহন এসে বললেন, আর আমি কোনোদিন লবণ চাইব না সুধাত, আমি কোনোদিন লবণ চাইব না, আমাকে আমি যেতে বলো না। কিন্তু ভগবানের লীলা, যমুনা তখনকার দিনে 500 বছর আগে যমুনা বিশাল নাব্য ছিল, অনেক চওড়া, আর দেশ বিদেশে সমস্ত সওদাগরি বিশাল বিশাল নৌকো যেত। একবার এক সওদাগর ব্যবসায়ী, সে লবণ বোঝায় বিশাল নৌকো নিয়ে যাচ্ছে, যেতে যেতে নৌকোটা চড়ায় দৈবক্রমে আটকে গেল। এমন আটকে গেল, সেই নৌকোকে আর কিছুতেই মাঝি মাল্লা ইত্যাদি যত লোক ছিল, তারা বহু চেষ্টা করেও পারলেন না। তখন সদাগর নিজে এবার উপরের তীরে কোথায় লোকালয় আছে, সেখানে গিয়ে লোকজনকে ডেকে নিয়ে সে খুব চেষ্টা করলো, কিন্তু নৌকো আর ওই আটকেই গেল। খুব চিন্তা, তখনকার দিনে লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পদ তাতে লবণ রয়েছে, এই নষ্ট যদি হয়ে যায়, নৌকোটা যদি ফুটো হয়ে যায়, জল উঠে সব নষ্ট হয়ে যাবে। খুব চিন্তা করছে। এমন সময় হঠাৎ একটা বালক ব্রজবাসীদের, তাকে বলছে, ও সে কি চিন্তা করছো? তুই কি বুঝবি, আমার এই নৌকো থেকে গিয়েছে। শোনো, ওই দেখো ঝুপড়ির মধ্যে একটা ছেঁড়া কাঁথা পরা সাধু থাকে, ওকে বলো ও হাত দিয়ে ছুঁয়ে দিলেই নৌকোটা চলে যাবে। তখন শেঠজি তার কাছে এসেছে, এসে খুব কান্নাকাটি করছে, বাবা এইটুকুন উপকার করতে হবে আপনাকে। সনাতন গোস্বামী চিন্তা করছি, এটা বললো কে? আচ্ছা, তোমার নৌকোতে কি আছে গো? লবণ। লবণ। ও, তোমার এই চালাকি, লবণ ছাড়া খেতে ভাল লাগছে না, তাই লবণের ব্যবস্থাটা করে দিচ্ছে নাকি?
এখন এমন করে বলেছে, আর বৈষ্ণবের ধর্মই হচ্ছে পরোপকার প্রচেষ্টা। চলো, তাহলে আমি যদি স্পর্শ করলে তোমার এত বড় উপকার হয়, আমি করবো না কেন? নিশ্চয়ই করবো। গোসাইজিকে যে স্পর্শ করলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে নৌকোটা হরিবোল চলতে শুরু করলেন। একেবারে মাঝি মাল্লারা তো সব জয় জয় করতে লাগলো। তারপরে নৌকোটাকে দাঁড় করিয়ে এসে একেবারে চরণে করে কান্নাকাটি সেরছি, যে প্রতিদান আমাকে কি দিতে হবে? তখন গোসাইজি বললেন, কি আছে তোমার ওই লবণ? তাহলে একজন মানুষের একবার ভোজন করতে যতটা লবণ, অতটা লবণ তুমি আমাকে দিয়ে দাও, আর বেশি চাই না। তো তাই কি হয়? এক বস্তা লবণ নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। এইবার সে বন্দরে গিয়েছে। প্রভুর কি খেলা! সেই বন্দরে গিয়ে যখন নৌকো লাগলো, তখন সেই শেঠজি দেখছে লবণের সব বস্তাগুলো তার লবণ নেই। কি হয়েছে? সব কর্পূর হয়ে গেছে। তাহলে এক বস্তা লবণের দাম কত, আর এক বস্তা কর্পূরের দাম কত? এইভাবে যদি তার সেই বিশাল নৌকোতে 100 বস্তা লবণ থেকে থাকতো, তাহলে 100 বস্তা কর্পূর, সে 100 বস্তা কর্পূরে কত কোটি কোটি টাকা দাম। সেটা আশ্চর্য যে লবণ কর্পূরে পরিণত হয়ে গেল। তাহলে গোসাইজির মহিমা। তখন সেই কর্পূর ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করে আশাতীত অর্থ প্রাপ্ত হলো। সেই শেঠজি আশাতীত অর্থ প্রাপ্ত হয়ে আবার ফিরে যখন সেই পথ দিয়ে যাচ্ছে, তখন ওইখানে এসে উপস্থিত হয়ে তখন সনাতন গোস্বামীর চরণ ধরে কাঁদতে শুরু করলেন যে আমার তো চাওয়ার চেয়ে পাওয়া অনেক বেশি হয়ে গেল। কোথায় আমার লবণের বস্তা, সব কর্পূরের বস্তা? তা আমার নিবেদন, এই যে উদ্বৃত্ত আমি অর্থ প্রাপ্ত হলাম, আপনার যে প্রাণের ঠাকুর মদন মোহন, তার জন্য আমি মন্দির করে দিতে চাই। এখন যেটি আমরা দ্বাদশ আদিত্য টিলায় গিয়ে দেখতে পাই, লাল পাথরের যে মন্দির, সেটি হচ্ছে সেই শেঠজি নির্মাণ করে দেওয়া। তখন সনাতন গোস্বামীপাদ বললেন যে দেখো শেঠ, যদি মন্দির কর্তৃক হয়, তাহলে শুধু আমার মদন মোহনের মন্দির করতে হবে না, তার সঙ্গে আর একটা আলাদা মন্দির করে দিতে হবে। সেকে কার জন্য? সেখানে কোন ঠাকুর থাকবে? ঠাকুর থাকবে না, ঠাকুর যখন আসবে তখন সেই ঠাকুর ওইখানে থাকবে। সেকে সে মদন মোহনই কলিযুগে তিনি অবতীর্ণ হয়েছে। মহাপ্রভু নীলাচল থেকে সনাতন গোস্বামীপাদকে নির্দেশ করেছিলেন, সনাতন, আমার জন্য তুমি একটা কুঠি নির্মাণ করে রেখো, আমি বৃন্দাবনে গেলে যেন সেখানে থাকতে পারি। সেই কথাটা সনাতন গোস্বামীপাদের মনে ছিল। তখন ওই মূল মদন মোহন মন্দিরের দেখবেন পূর্ব পার্শ্বে, এখন যেখানে বিগ্রহ আমরা গিয়ে দেখতে পাই, দণ্ডবোধ করি, দেখবেন তার সামনে কোনো জগমোহন নাই, ফাঁকা জায়গা। ওটি চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্য সনাতন গোস্বামীপাদ সেই শেঠজিকে দিয়ে তার জন্য ওই মন্দিরটা নির্মাণ করেছিলেন। এই হচ্ছে সনাতন গোস্বামীর প্রতি মদন মোহনের অপার করুণা। তার নাম ছিল রামদাস শেঠ, কিন্তু তার সমস্ত লবণগুলো কর্পূর হয়ে যাওয়ার জন্য তখন তার উপাধি হয়ে গেল রামদাস কাপুর। রামদাস কর্পূর থেকে রামদাস কাপুর। বহুদিন তারা বংশানুক্রমিক ভাবে মদন মোহন সেবা করেছে। তারপরে অরঙ্গজেবের সময় যখন মন্দিরগুলো অপবিত্র হয়ে গেল এবং মদন মোহনজি স্থানান্তরে আত্মগোপন করলেন, তখন থেকে ওই মন্দির এইভাবেই রয়েছে।
আর মূল মন্দিরে বিগ্রহ স্থাপন হয়নি। মহাপ্রভুর জন্য যে মন্দিরটা করা হয়েছিল সেটা শূন্যই ছিল, পরে সেইখানে বর্তমানে যারা সেবাই তারা মন্দির বিগ্রহ স্থাপন করেছেন। সেই কথাই বলছেন, কখনো বনেও শাক অলবনে করি পাক মুখে দেন দুই এক গ্রাস, ছাড়ি ভোগ বিলাস তরু তলে কৈলাবাস, দুই এক দিন উপবাস। সূক্ষ্ম বস্ত্র বাজে গায়, ধুলায় লোটায় খায়, কণ্টকে বাজয়ে কভু পাস, কণ্টকে বাজয়ে কভু পাস। এ রাধা বল্লভ দাস, মনে বড় উল্লাস, কবে হব তার দাসের দাস, কবে হব তার দাসের দাস। আমরা তার এই তিরোধান তিথিতে সনাতন গোস্বামী পাদের চরণে আমরা কায়মন বাক্যে সবাই এই শ্রদ্ধা নিবেদন করব যে আমরা যে রাধা দাস্য পাওয়ার জন্য গুরু পদাশ্রিত হয়েছি, এই মহা সম্পদ প্রদানের অধিকারী হচ্ছে এই সর্বস্বামী বৃন্দ। প্রতি এই গুরু পূর্ণিমা তিথি হচ্ছে সনাতন গোস্বামী পাদের তিরোধান তিথি। এই তিথি আমরা গুরু পূজা, গুরুদেব মহিমা কীর্তন শ্রবণ যত করি, তার সঙ্গে যদি সনাতন গোস্বামীকে স্মরণ করা না হয়, তার এই তিথিকে উদযাপন করা না হয়, তাহলে সেটাই হবে আমাদের ভক্তি বিরোধী কর্ম। সচেতন থাকতে হবে। এই সমস্ত গোস্বামীগণের তিরোধান তিথিকে যেন আমরা নিজেদের ভজনের বিশেষ একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে বরণ করে নিতে পারি। নিতাই শ্রী গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত চন্দ্র গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। শ্রী গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত চন্দ্র গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রী রাধে গোবিন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাই, বলি ভব তরাইতে আর কেহ নাই। কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়, এমন দয়ালু ঠাকুর কেবা কোথা পায়। গঙ্গার পরশ হলে পশ্চাতে পাবন, দর্শনে পবিত্র করো এই তোমার গুণ। তোমার হরিস্থানে অপরাধ তারে হরি নাম, তোমার স্থানে অপরাধ নাহি কোয়ারান। হরিস্থানে অপরাধ তারে হরি নাম, তোমার স্থানে অপরাধ নাহি কোয়ারান। অতি জন্মে করি আশা চরণের ধুলি, নরোত্তমে করো দয়ায় আপনার বলি। জয় জয় সনাতন গোস্বামী পাদ কি, জয় জয় সনাতন গোস্বামী পাদ কি, জয় জয় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কি, নরহরি প্রাণ গৌর হরি কি, জয় জয় শ্রী রাধে শ্যাম। জয় রাধে জয় রাধে 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 জয় রাধে। চলাফেরা করা যায় না, কঠিন চলছে।